Okay, ready? Come forward. Ready? Ready? Stand warm up. Color it. Arm rotation. Change the side. Lock and unit. Squat. It. Play. 7, 3, go. Away. Stand up. Wait. Touch your toe. Hit. Play. 7, 3, go. Away. Push up on your knee. Hit. Knee. 7, 3, go. Away. Push up. Last one. Hit. Knee. 7, change, go, away. Let's stand up. Skate. Skodat. Face punch. Hit. Take. Set. Take. Go. Away. Middle punch. Hit. 3, 7, 3, go. Away. Lower punch. Hit. 3, 7, take, go, away. Upper block. Hit. 3, 7, take, go, away. Side block. Hit. 3, 7, take, go, away. Lower block. Hit. 3, 7, 3, go, away. Skate. Front kick. Get ready? Pinkies also start with the right. Hit. Play. Set. Change. Go. Look. Sit. Out. Yeah. Side kick. Pinkies also start again with the right. Hit. Play. Set. 3. Go. Away. Back kick. Hit. Knee. 7, 3, go. Away. Skate. Ready. Back. Very nice. आता आम्ही मल्टिपल ट्रेनिंग जे आम्ही मुलींना वेगवेगळं ट्रेनिंग करतो आम्ही शॉर्टमध्ये मल्टिपल टास्क तुम्हाला दाखवणार आहे. फास्ट वेट. Take a position. Ready? Straight. Start. Come on. Start. Break. Face your opponent. Break. Start. Practicing multiple training, keeping, weapon launcher, conditioning, throw, defense, training punches, defense technique, hand technique, power training, fire training. Okay. Skate. Break. Break. Back.
Now defense technique. So, first partner, second, third, first partner, come forward. Relax. Breathe. Breathe. If someone's trying to grab the hand, trying to hold the hand, defend. Not listening. Finally, move over. Back. Trying to harass. Hand on the shoulder. Okay. Next. Someone has borrowed your money and not giving it back. See what happens. दूंगी जितनी भी क्या चाहिए घर करने की क्या जरूरत थी लगता है भाग गया Demanding for money. चल पैसे निकाल अरे हां पैसे निकाल ये ले पर्स दे पर्स दे पैसे चाहिए हां पैसे चाहिए पैसे चाहिए छोड़ मुझे Now this will be a group fight. A girl walking on the street, having have no idea that someone is going to harass her. They are going to harass them. And girl walking on the street, she can't see. They are going to show this. But the girl walking on the street, she can't see and how she is defending after learning martial arts. Come on, get ready. Come forward. Speak. हाथ मत लगा, उससे बात
मार दिया। अरे अपने इंजन को मार दिया। नहीं बट देखो बंदूक बाजू में को लगेगा। आया बड़े मुझे मदद करने वाला कोई है? मेरी क्या गलती थी? लगता है जिंदा है। नहीं मर गया। लड़कियों को कोई हाथ मत लगाना। मुझे कम मत समझना, मैं विजय सर की स्टूडेंट हूँ। ॲक्च्युली रिअल इन्सिडेंट्स आहे. मी याच्यामध्ये हे दाखवायला प्रयत्न केला आहे की जेव्हा अननोन व्यक्ती जेव्हा मदत करायला जातो तेव्हा त्याच्यावर पण बेतलं जातं. म्हणून त्यासाठी मुलींनी स्वतः शिकायचं, स्वतः संरक्षण स्वतः करायचं. थँक्यू. बाय. थँक्यू. हमारी गेस्ट है करायला सानिया काय करते? ही साजिया मोठ्याने बोल. पीठ चालते. बरं हो करायचं. करा सानिया कर. खुशी कर बघू. सोमय्या तू काय करतेस? अरे लाडू करणार का मग? काय करणार? लाडू. अरे तू काय करते खुशी? अरे मला पण देशील ना थोडी? हो ना. हो आणि काय करते? काय करते? काय करते सांग? बाळाला म्हणून असते. कोमल काय सच्चा हातात छोटे डॉलर असेल. चहा काय देते असं शिकवतात. मी तुम्हाला शेअर करेन. लहान लहान मुलांना सगळं म्हणजे बाकड तांदूळ बाळाला नमस्ते. लेखन वाचन आणि आतापासूनच शिकवा. छोट्या वर्गापासूनच मोठ्याने बोल. नाव सांग बाळा. नमस्ते, माझं नाव सिद्धी ओम प्रकाश तिवारी. मी इयत्ता दुसरीमध्ये शिकते. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. मला एखादी कविता बोलते. हे बघा ती वाचून दाखवते. सिलेबस मध्ये सेम सिलेबस नॉर्मल सिलेबस थोडं थोडं वाचून दाखव. निशिगंधाने गुलाब गुलाबरावांचे स्वागत केले. जाई जुई बाजूला उभ्या राहिल्या. आणि गुलाबराजे उभे राहिले. हिंदी भाषा. नमस्ते, मेरा नाम स्वरानी चंद्राकर. पाठ 8वां, टीटू और चिंकी. टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसी थी. टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर.
चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने Very nice. Very nice. Very nice. Keep it up. पहिलं नाव काय? Very nice. Khushi Sharma. I am studying 8th standard. Very nice. Now I am reading English. Yeah. The two gentlemen of very A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the Very nice. याच्यावर ते लेखन करतात. अच्छा, शिकवतात कशी वेळेची कशी द्यायची. ही किती वर्षाची? नमस्कार कर. नमस्ते. नमस्ते. माझे नाव अनन्या चित्रकांत. मी इयत्ता दुसरीची. कितवीत आहे? मी इयत्ता दुसरीची. हां. फोटो काढायचा इच्छा. गणित पण करते ना तू? हां. अच्छा, हे ती त्याची की आहे का? काय लिहिते सांग बेटा, वाक्य काय लिहिते? अनन्या काय लिहिते? वाक्य काय लिहिते सांग. आलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत करते. व्हेरी नाईस. ती पण टाईप करता येईल. अच्छा, हे बरेच लेखनासाठी पेपर जसं नाव आहे तसंच किती वर्षाची आहे? ही आता 6वी आहे. गेटअप नमस्ते. माझे नाव नीरज पाटील. इयत्ता 6वी इंग्लिश. अच्छा, याच्यात ऑटोमॅटिक येतं ते. नमस्ते. माझं नाव एंजल शर्मा. इयत्ता 1ली शिकते. मी आज गणितावर 1 ते 10 मांडून दाखवणार आहे. 1 ते 10 मांडणार आहे. मॅथमॅटिक्स पार्ट आहे ज्याचा अर्थ आम्ही मांडणार आणि संपूर्ण गणित शिकवणार. इयत्ता 6वी ब मध्ये शिकते. मी मला अभ्यासाचे काही गोष्टी आणि इंग्लिश करून दाखवते. आम्ही ॲबॅकस आहे. ॲबॅकसमध्ये जसं तुम्ही नॉर्मल मुलांना शिकवलं जातं त्याचप्रमाणे आम्ही ब्लाइंड. इयत्ता 7वीमध्ये शिकते. मी आज जो प्रयोग करणार आहे त्याचं नाव आहे मॅजिकल फाउंटेन. मॅजिकल फाउंटेन. यासाठी मी घेतलेलं आहे एक पसरट भांडं, पाणी व बॉटल. आता तुम्ही बघू शकता ही या बॉटलचं झाकण बंद आहे आणि ह्याच्यातून पाणी एक थेंब सुद्धा गळत नाही. आणि जेव्हा मी हे झाकण उघडलं तेव्हा पाणी बाहेर पडलं आणि जेव्हा पुन्हा हे झाकण बंद केलं तेव्हा पाणी पडायचं थांबलं. याचं कारण म्हणजे जेव्हा मी झाकण उघडते तेव्हा हवेच्या दाबामुळे पाणी खाली पडतं आणि जेव्हा मी झाकण बंद केलं तेव्हा हवेचा दाब बंद होतो व पाणी पडायचं थांबतं. व्हेरी नाईस. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. चला बाय. बाय. मैडम का बाय करा. बाय करो बोलो. क्या बना रही है? पोहे. शाळा मुलीचे तुम्ही दोघं मुलगे दिसताय. मुलगी आहे. दोन्ही मुलगी. आणि 7वीला येते तर मुली सगळं स्वयंपाकाला शिकतात. तुम्ही नाव त्यांना दोघींनी पण. कढीपत्ता, शेंगदाणे, टोमॅटो, चांगलं आहे मग. हमारा शेंगदाणा दे. शेंगदाणे भाजले. त्या पुढे गणेशा थँक्यू. Thank you. Madam Commissioner here with us today. एकदेशीय महाराष्ट्राचा मराठवाडा हे मल्लखांब. तर या मुलींना आम्ही प्रामुख्याने दोरीच्या मल्लखांबाचं प्रशिक्षण देतो. पद्मश्री श्री उदय देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यांचा वर्ग चालतो. मी यांना शिकवायला येते. माझ्याबरोबर मला सहाय्य करते कोमल पाटील. कोमल इथे आणि मला आत्ता सांगायला अत्यंत
अभिमान वाटतो की जुलै-ऑगस्ट 2024मध्ये फ्रान्सला जेव्हा ऑलिम्पिक्स झालं तेव्हा प्रथमच भारत देशाचं इंडिया हाऊस स्थापन झालं होतं आणि इंडिया हाऊसमध्ये ऑलिम्पिक्सचे सगळे दिवस मल्लखांबाचं प्रात्यक्षिक झालं ज्याच्यामध्ये कोमलचा सहभाग होता. आपण एक झलक बघूया. डिसेंबरमध्ये या मुलींचं प्रशिक्षण सुरू झालंय. मुलींना दोरी मल्लखांबावरती शिकवणं जरा जास्त चॅलेंजिंग असतं कारण हातापायाची ग्रीप जी आपली इतर वेळेला सहज तयार होते ती या मुलांची तयार झालेली नसते. पण आपण सुरुवात करूया. एक साथ एक साथ नमस्ते. 1 2 3 4. एक साथ इशरा. सगळ्यात सुरुवातीला अनन्या दाखवणाऱ्या दोरी मल्लखांबावरती केली जाणारी एक अगदी साधी सोपी उडी त्याला म्हणतात सिटिंग स्विंग. हे दोरीवरती बसायचं आणि झोका घ्यायचा. एक थोडासा एरियल सेन्स वाटतो. हाताची मुख्यतः ग्रीप तयार होते. शाबास. काय करायचं काय करायचं अनन्या मागे गेल्यानंतर करायचं. शाबास. एंजल आपल्याला दोरीवरती चढून दाखवणार आहे. इयत्ता पहिलीमधली ही विद्यार्थिनी आहे. शाळेत आलेली आहे. जी आपण टाटाची हालचाल अगदी 9-10 महिन्याची मुलं सहज करतात. त्यांना टाटा खूप शिकवायला लागतो पण खूप चांगला करतात. त्यांच्या मनाने प्रयत्न खूप चांगला करतात. शाबास. नागवरती करा. नंतर ईशा इयत्ता 3री मधली विद्यार्थिनी आहे. कांदिवलीहून शाळेत आलेली आहे आणि जमिनीवरती आसनांचा राजा शीर्षासन ते शीर्षासन ती आपल्याला कामावरती करून सुंदर. शाबास. आणि त्याच्यानंतर आराध्या दाखवणार आहे इन्व्हर्टेड ॲप म्हणजे खाली डोकं आणि वर पाय. थोडा जास्त सराव मिळाला रेग्युलर सराव मिळाला तर आपली एकट्या देखील चांगलं करू शकते. शाबास. मान समोर घे. समोर घेतात आणि स्माईल. शाबास. चलिये खाली. नाही बरोबर केलं. छान केलं. चला. आणि यानंतर आहे अलिना आपल्याला दाखवणार आहे एक अवघड योगासनाचा प्रकार. अतिशय सुंदर. ऐसा बैठके डालने को आई हैव डन डॉक्टरेट इन योगा. वही मैं पढ़ रहा लेकिन ऐसा बैठके डालना भी है. भिवंडीहून शाळेत आलेली आहे नवा आणि नवा जोडीवरती दाखवणार आहे द लोटस पोझिशन. अरे वा. पद्मासनाची
नवानंतर आहे आशा. या मुलींचं एक खूप कौतुकाची गोष्ट असते की सांगायला सतत लागलं तरी शेवटी त्यांना समजतं आपण डोलीच्या वरती जातोय. हात सोड सांगितले की हात सोडतात. म्हणजे ट्रस्ट जो असतो त्यांचा तो ट्रस्ट खूप चांगला असतो. डावा हात उलटा टाकलेला फक्त लांबचा लांबचा उजवा पाय ताठे सोडून दे हात सोडा शाबास आधी फक्त घुटण्याच्या भोवती दोरी गुंडाळून तिने आपला शरीराला सपोर्ट दिलाय. नटराजा सुंदर दिला. आणि ही नृत्य देवता नटराजाची स्थिती नटराजास कशावर हे सावकाश हो अजून एक स्टेप करा. आशाने जसं मोठ्याभोवती दोरी गुंडाळून आधी केली होती तसं निलिमा करणार आहे आपल्या खोट्याभोवती दोरी गुंडाळून ती केली. चला त्यामुळे ह्याच्यामध्ये संपूर्ण शरीराचा तोल आपल्या फक्त खोट्याच्या बॅलेन्सवरती करायला पाया शाबास. ठीक आहे. जर आहे करताना ठोस कॉन्टॅक्ट झाला तर वर्ण मुली सरळ खाली येते. त्यामुळे कुठेही रिस्क न घेता पण एक चांगलं प्रशिक्षण मुली घेतात. आणि ह्यांच्यानंतर ह्यांच्यातली सगळ्यात ज्येष्ठ मुलगी सातवीतली कोमल ती एक छोट्या उड्याचा संच करून दाखवणार. सुरुवात करते आहे तिने साधा उडी. म्हणजे ती आम्ही दोरीवरती पहिली उडी शिकवतो. साधी उडी खाली डोकं वर पाय त्याच्यावरनं क्रॉस येशू ख्रिस्ताची स्थिती. आपल्याच पायाचे अंगठे पकडायचे. पाद हस्तासन फुल फॉरवर्ड बेंडिंग. पाद हस्तासनाचा दुसरा प्रकार पश्चिमोत्तानासन. पायाचे अंगठे आपण पण प्रयत्न करून बघू शकतो. पायाचे अंगठे पकडणं फ्लेक्सिबिलिटी मुलांची कमी होत असताना मुली चांगलं करतात. चला सोडा पाय पूर्ण ताटवर खालचा पाय पूर्ण ताटवर पूर्ण ताट शाबास आणि खाली. आणि या वैयक्तिक उड्यानंतर आपण 3 मनोरे बघणार आहोत एका वेळेला मलखांबावरती एकापेक्षा जास्त. चला पहिला मनोरा आशा एंजल. चला चढावर चढावर चढवर ओके. आता लांबकडेच
उदय जी यहाँ आते थे वो अभी तक आते थे, 6 महीने से नहीं आते, अभी वो बड़े आदमी हो गए, इंटरनेशनल आदमी हो गए, अवार्ड मिला। नहीं ज़्यादा वो ज़्यादा इधर के लोगों को इंटरनेशनल अवार्ड मिलने के लिए लेके भी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आप लड़कियों को ये भेज सकते हैं इंटरनेशनल भेजना ही है मेरे को, पूरी तैयारी करके मैं भेजूँगा नेक्स्ट। She's a good श्रीमती कल्याण उनकी मदर she had given huge donation named Kamala. सर्वांना माझा आदरपूर्वक नमस्कार. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 वार्षिक बक्षीस समारंभ आज या विद्यामंदिर संपन्न होणार आहे. मुलीचे कौतुक गुणगौरव करण्यासाठी या दालनात उपस्थित आजच्या माननीय डॉक्टर स्मिता डोळसोबे मॅडम, शालेय समितीचे मान्यवर पदाधिकारी, आमंत्रित देणगीदार, पालक वर्ग, वाचक वर्ग आणि रसिक श्रोते यांचे मी शाळेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करते. ओळखपुरती 2 वर्षांची वाटे असे जणू तूपच होईल. सहजच आले मने विचारावे, येणे होईल का स्नेह संवेदना दिली. स्मित हास्य करीत होकार देऊनी ताईने दिली येण्यास कबुली. थँक्यू ताई, थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा आजच्या प्रमुख अतिथी यांचं आपण जोरदाराने स्वागत करतो. नहीं आएगा यार. आजचे प्रमुख पाहुणे सन्माननीय श्रीमती डॉक्टर स्मिता सोमणे, शालेय समितीचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी, उपस्थित सर्व देणगीदार, वाचक वर्ग व सर्व रसिक श्रोत्यांना माझा नमस्कार. आज येथे आपण वार्षिक बक्षीस समारंभ इथे संपन्न होणार आहे, त्यासाठी आपण जमलो आहे. आपली ही जी शाळा आहे त्या शाळेला यंदा 125 वर्ष पूर्ण होत आहे. जे आधुनिक आहे, अद्ययावत आहे, ते सर्व आपण आपल्या शाळेत शिकवलं जाते इथे. त्याच आपण आता प्रात्यक्षिक सुद्धा पाहून आलोय. म्हणजे शालेय अभ्यासक्रम हा मराठी माध्यमाचा असून इथे सध्या 130 मुली शिकत आहेत. आपण त्यांना ॲनिब्रेल, कम्प्युटर, स्विमिंग, चेस, रोप मलखांब याचे डेमो आपण आता रोप मलखांब आणि कराटेचा पाहिलेलाच आहे. तर अशी आपण इथे त्यांना प्रशिक्षण देत असतो. बक्षीस आता वार्षिक बक्षीस समारंभ म्हटला की सांस्कृतिक कार्यक्रम हा आलाच. तर आता जास्त वेळ मी न घालवता लगेचच आपण सांस्कृतिक कार्यक्रमाकडे वळूया. सांस्कृतिक कार्यक्रमाची सूत्रे मी अनिताताईंकडे देत आहे. थँक्यू. स्वागतम सुस्वागतम रसिक जन हो सुस्वागतम. श्रीमती कमला मेहता दादर अंधशाळा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. आज आपल्या शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने येथे जमलेले शाळेच्या विश्वस्त मंडळावरील सर्व आदरणीय पदाधिकारी, उपस्थित मान्यवर, पाहुणे तसेच आपल्या शाळेच्या संचालिका आदरणीय श्रीमती वर्षाताई, तसेच आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका आदरणीय सौ तन्वीताई, सर्व कर्मचारी वर्ग, वाचक वर्ग, पालक वर्ग व माझ्या सर्व लाडक्या विद्यार्थिनींनो, आज आपण येथे सर्वजण आपल्या शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमासाठी एकत्र जमलेले आहोत. त्याकरिता आपल्या शाळेतील मुली विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणार आहेत. रसिक हो,
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. रसिक हो, आपण नेहमी कोणत्याही कार्याची सुरुवात आपले लाडके आराध्य दैवत श्री गणरायाच्या आशीर्वादाने करतो आणि त्याच अनुषंगाने येथे आपल्या शाळेतील विद्यार्थिनी त्यांच्या सुमधुर आवाजात आपल्यासमोर प्रार्थना सादर करीत आहेत. करतो प्रार्थना हे दाता तुझ मंगलदायी राहो. करतो प्रार्थना हे दाता तुझ मंगलदायी राहो. ज्ञान कलाही वर्षुनी आभा विनम्रता करतो प्रार्थना हे दाता तुझ मंगलदायी राहो. दे बुद्धी दे शक्ती दे आशीष दे तू सर्वांना. दे युक्ती दे भक्ती दे चरणी घे तू सर्वांना. विनंती करीतो हे दाता तुझ कोमलदायी राहो. ज्ञान कलाही वर्षुनी आभा विनम्रता राहो. करीतो प्रार्थना हे दाता तुझ मंगलदायी राहो. दे सद्बुद्धी दे समृद्धी दे प्रगती समा तू सर्वांना. विश्वबंधुता विश्वएकता दे भावना तू सर्वांना. हरिहो कामना हे दाता तुझ चंचलता ज्ञान कलाही वर्षुनी आभा विनम्रता राहो. करतो प्रार्थना हे दाता तुझ मंगलदायी राहो. मंगलदायी राहो. मंगलदायी राहो. रसिकजन हो, एकत्र येणं ही सुरुवात आहे. सोबत राहणं ही प्रगती आहे आणि मदत करणं हे संस्कार आहेत.
तर स्वागत करणं ही संस्कृती आहे. आपल्याला लाभलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत आमच्या शाळेतील विद्यार्थिनी स्वागत गीताने करीत आहेत. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू मंत्र आहे वेगळा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू मंत्र आहे वेगळा. हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा. अमृताच्या या क्षणाने मोहराही फुलपाने. अमृताच्या या क्षणाने मोहराही फुलपाने. या सुगंधी संस्कृतीचा, त्या सुगंधी संस्कृतीचा श्वास व्हावा मोकळा. हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा. ज्ञानरूपी दूत आले एक ठाई एक झाले. ज्ञानरूपी दूत आले एक ठाई एक झाले. ते इथे साकार झाले, ते इथे साकार झाले. बंधू त्यांच्या पावला. हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा. ज्ञान हा डोळा मनाचा, ज्ञान हा ठेवा गुणांचा. ज्ञान हा डोळा मनाचा, ज्ञान हा ठेवा गुणांचा. सुज्ञतेचा नम्रतेचा, सुज्ञतेचा नम्रतेचा डौल आहे वेगळा. हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा. ही कलेची भूमी माता, धन्यतेचा तिलक माथा. ही कलेची भूमी माता, धन्यतेचा तिलक माथा. सज्जनांच्या दर्शनाला, सज्जनांच्या दर्शनाला स्वजन आहे थांबला. हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू मंत्र आहे वेगळा. हा स्वागताचा सोहळा,
रसिक श्रोते हो, वृद्धत्व हे न चुकणारं मानवी जीवनातील सत्य आहे. खरं म्हणजे वृद्धत्व हे एक बालपणच असतं, पण सध्या हीच अवस्था फार बिकट होत चालली आहे. तुम्हाला माहिती आहे का, विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे व धकाधकीच्या जीवनशैलीमुळे आजकाल आपल्याला या वृद्धत्वाचा मान राखता येत नाही आणि यामुळेच वृद्धाश्रमांची संख्या वाढत चालली आहे. हीच व्यथा दाखविण्याचा प्रयत्न या हृदयस्पर्शी नाटिकेतून आमच्या शाळेतील विद्यार्थिनींनी केलेला आहे. त्या नाटिकेचे नाव आहे माईचा पाझर. घरात मम्मी काम करत आहे, पप्पा ऑफिसला जायची तयारी करत आहे, आजोबा पेपर वाचत आहे, आजी रियासोबत खेळत आहे. अरे राहुल, माझा जरा चष्मा शोधून दे ना रे. अहो बाबा, जरा तुम्हीच घ्या ना. अरे सापडत नाही. अहो बाबा, पण मला ऑफिसला जायची घाई
अशी आज पोराई बापाला विसरली, हल्लीची ही पोराई बापाला विसरली, अशी आज पोराई बापाला विसरली, हल्लीची ही पोराई बापाला विसरली. अशा प्रकारे अनेक दिवस, अनेक महिने, अनेक वर्ष निघून गेली. काही वर्षानंतर प्रिया मोठी झाली. ती शाळेत जाऊ लागली. असंच एक दिवस नेहमीप्रमाणे शिक्षिका मुलींना घेऊन वृद्धाश्रमात आल्या. गेलो मांगल्य आश्रम आहे. तिथे सर्व आजी आजोबा एकत्र राहतात. त्यांना त्रास होईल असं वागू नका. समजलं का तुम्हाला? हो ताई. आजी आजोबांबरोबर खेळायचं, गप्पा मारायच्या, त्यांना मदत करायची. लक्षात ठेवा. चला बाळा, मी ते सारे लक्ष ठेवत तुमच्यावर. अहो चला लवकर, किती उशीर करता तुम्ही? आजच्या दिवशी कोण येते भेटायला माहीत आहे का तुम्हाला? अगं हो, माहिती आहे मला. चला पटापट चला की. हो, थांब जरा थांब. अरे मी पुन्हा नाही आज भेटायला. अगं भेट आजी आजोबांना. तुझ्यासाठी गंमत आणली बघ. अहो थांबा, तुझ्यासाठी नाही, फक्त लेकरांसाठी आणली. घर पाडा. अच्छा. अहो थांबा. अच्छा, काल मी मागितले तर म्हणतेस लाडू संपले. हो मग मला माहीत होतं ना, आज 22 तारीख आहे. दर महिन्याच्या 22 तारखेला सुनीता घेऊन येते लेकरांना, म्हणून त्यांच्यासाठी जपून ठेवले होते. घर पाडा. आजी हातातला लाडू प्रियाला फिरवते. सुनीता घर सगळ्यांना वाट. ओ माय गॉड, माझी आजी पण सेम असेच लाडू बनवायची. मी खूप लहान होते ना. आजी आठवते पण आजीच्या हाताची चव आठवते. प्रेमाची चव साऱ्या जगात एकसारखी असते पोरी. मम्मी म्हणते माझे आजी आजोबा देवाकडे गेले. काय असतं ते सांगतो तुला. ये इथे ओ आजोबा. अगं ते देवाच्या घरून तुझ्यावर लक्ष ठेवत असतील. तुम्ही ते का लावता? तुम्हाला नाही येत तुमच्या नातवंडांची आठवण? येते ना, खूप येते. असो असो हा असो. सुनीता, तू दर महिन्याला येतेस आणि येताना असे गोड पाहुणे भेटायला घेऊन येतेस. म्हणूनच तर आम्ही जगतोय, नाहीतर केव्हाच. हो गप्प बसा तुम्ही. आधी मी जाणार. अजिबात नाही. आपलं काय ठरलंय? आधी मी जाणार. असं काहीच ठरलं नव्हतं. आधी मीच जाणार. माझं वर बोलणं झालं आहे ना, आधी मी जाणार. माझं फोनवर बोलणं झालंय. आधी मी जाणार. आधी मी जाणार. आधी मी जाणार. आजी आजोबा तुम्ही लहान आहात का? हे पाहुणे काय समजतील? आजी आजोबा तर भांडतात. तुला सांगतो सुनीता, कधी भांडण, कधी रुसवा. दिवसभरासाठी विषय मिळतो आणि जगण्याला निमित्त. आजी रियाचं तोंड फिरवते. अगं हसतेस का? मी लहान होते तेव्हा माझी आजी सुद्धा माझं तोंड असंच पुसायची. अगं पोरी, जगात कुठेही जा, बाबाच्या कौतुकाची थाप आणि आईच्या पत्राचं माप सारखंच असतं बघ. तुम्हाला घराची आठवण येत नाही? येते ना, पण आता दोघेच एकमेकांचे घर झालो आहोत. खरंय, गेल्या लागल्यावर कापडी येऊन बसावं तसं होतं बघ तुम्ही आल्यावर. आजी आजोबा तुम्हीच सांगता ना, जुनं आठवायचं नाही आणि मागचं साठवायचं नाही. अगं तुला कसं माहिती वाक्य? असं कसं पप्पा बोलतात. तू कुठून आलीस पोरी? परत गणपती आहे ना, तिथे समोरच आहे आमचं घर. तुझं नाव काय पूर्ण? रिया राहुल भोसले. तुझ्या पप्पांचं नाव काय?
काय रिया तुमची नाते? हो रिया आमचीच नात आहे. तुम्ही मला सोडून इथे का आलात? मी रोज रात्री तुमची आठवण काढायचे. संध्याकाळी सोसायटीच्या मंदिरात सगळ्यांचा आजी आजोबा असायचे. फक्त तुम्हीच नव्हतात. आम्ही तुला नाही ग सोडलं पुरी. सरस्वती राहू दे ग. ते काही नाही. तुम्ही आताच्या आता माझ्यासोबत घरी यायचं. आपण आपल्या घरी जाऊ. नाही बाळ तू जा आणि आम्हाला इथेच भेटायला यायचा. तुम्ही येताय की नाही? नाहीतर मीच किती थांबते. बाळा मम्मी पप्पा घरी तुझी वाट बघत असते. तुझ्याशिवाय नाही राहू शकत ते. तुमच्याशिवाय राहू शकतात ना ते? मग मी त्यांच्याशिवाय राहू शकते. मी इथेच राहणार. नाहीतर तुम्ही माझ्यासोबत घरी येणार. थांबा. रिया शिक्षकीकडे फोन लागतो. नाही तुमचा जरा फोन घेईल का? ठीक बाळा फोन. रिया पप्पांना फोन लावते. हॅलो हॅलो पप्पा. रिया तू कसं फोन केलास? पप्पा तुम्हीच म्हटला ना खोटं बोललं की तेव्हा का खाट मागतो. काय झालं? मी काय खोटं बोललो? तुम्ही तर खोटं बोललात माझ्याशी. पण मी त्या पप्पांना सांगेन. माझ्या काल बापू आई वडील वृद्धाश्रमात आणि तुला पाण्यात ठेवणं ही तुमची मजबुरी आहे. पप्पा मला माझे आजी आजोबा भेटले. जर तुम्हाला मला कधी भेटावं असं वाटलं तर आधी तुमच्या आई वडिलांची परमिशन घ्या आणि मगच मला भेटा. शीतल शीतल चल जायचंय आपल्याला. बाय. आई ठीक आहे तुमचा फोन. दे बा. रिया रिया कुठे आहेस तू? अहो आपलं खरंच चुकलं. आपल्याला असं नाही करायला पाहिजे. हो ग आपलं तर फारच चुकलं. रिया अगं नाही रडूस. बाबा आम्हाला माफ करा. चला आमच्या सोबत घरी. नको नको आम्ही इथेच ठीक आहोत. ते तुमचंच घर आहे. चला आमच्या सोबत. आजी आजोबा तुम्ही माझ्यासाठी तरी घरी चला ना. बरं बरं ठीक आहे. हॅलो माझ्या मनात गोकुळ झालं. मन आनंदानं झालं. माझ्या मनात गोकुळ झालं. मन आनंदानं झालं. जशी अमृताची धार माझा सोन्याचा संसार. राजा राणीचा दरबार माझा सोन्याचा संसार. राजा राणीचा दरबार. राजा राणीचा दरबार. राजा राणीचा दरबार. सुजन हो कशी वाटली तुम्हाला ही भावस्पर्शी नाटिका? मला तर असं वाटतं विसरू नको रे आई बापाला झिजवली त्यांनी काया. विसरू नको रे आई बापाला झिजवली त्यांनी काया.
काया जिजवून तुझ्या शिरावर धरली सुखाची छाया, काया जिजवून तुझ्या शिरावर धरली सुखाची छाया रे वेड्या, मिळणार नाही तुला आईबापाची माया. खरोखरच या नाटिकेद्वारे समाजात एक चांगला संदेश पोहोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य आपल्या शाळेच्या विद्यार्थिनींनी केलेले आहे. अशी ही हृदयस्पर्शी नाटिका सादर केल्याबद्दल विद्यार्थिनींचे खूप खूप अभिनंदन. सुजन हो, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आपल्या या महाराष्ट्रातील मातीला वारकरी संप्रदायाचा वारसा लाभलेला आहे आणि या वारकरी संप्रदायामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग असतो तो आपल्या शेतकरी बांधवांचा. हे वारकरी दरवर्षी आषाढी कार्तिकी एकादशीला ऊन पाऊस याची तमा न बाळगता पंढरपुरात येऊन आपल्या लाडक्या विठुरायाचे दर्शन घेऊन वारीमध्ये सहभागी होतात. आपले सर्व कष्ट विसरून आपल्या आराध्य दैवताच्या चरणी लीन होतात. तर असाच एक नृत्याविष्कार आपण आता अनुभवणार आहोत पंढरपुरातील वारीचा. चंद्रभागेच्या तिरी ग होई नाद हरी हरी ग, कल्लीनयो वारकरी ग विठू माऊली चराचरी ग. अशी पंढरी पंढरी ग, अशी पंढरी पंढरी ग विठुरायाची नगरी नगरी ग, विठुरायाची नगरी नगरी ग. असा गेलो मी पंढरीला ग, असा गेलो मी पंढरीला ग, वारी मी पूजेली विटेवारी विटेवरी ग. अशी पंढरी 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 ग विठुरायाची नगरी नगरी ग. टाळ सांज सकाळ नामात तुझ्या रमतो, भरून आलं कस आभाळ नाम घोष तुझा घुमतो. हे मृदुंग टाळ सांज सकाळ नामात तुझ्या रमतो, भरून आलं कस आभाळ नाम घोष तुझा घुमतो. अशी पंढरी झाली चोरी ग, अशी पंढरी झाली चोरी ग, चोरी झाली विठ्ठलाची ग, चोरी झाली विठ्ठलाची. नीलदेवाचं टाळही तुझी माला ग, अशी पंढरी 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 ग विठुरायाची नगरी नगरी ग. अशी पंढरी 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 ग विठुरायाची नगरी नगरी ग. कधी रनात उभा उन्हात दाटली तिथंच सावली. हो होतच पान तुझ्या रूपान भेटली मला माऊली. कधी रनात
उभा उन्हात दाटली तिथंच सावली इच्छा घेऊन मनाची उरी ग पायी चालतो मी पंढरी ग एक बाजूला दुनिया सारी ग एक बाजूला माझा हरी ग अशी पंढरी 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 ग विठुरायाची नगरी नगरी ग पंढरी पंढरी ग विठुरायाची नगरी याबरोबरच आजचा आपला हा सांस्कृतिक कार्यक्रम संपला असे मी जाहीर करते आणि यापुढील कार्यक्रमाची सूत्रे मी आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका आदरणीय सौ तन्वीताई यांच्याकडे सुपूर्द करीत आहे. धन्यवाद अनिताताई. विठुरायाच्या पंढरीची यात्रेला जाऊन मन कसं प्रसन्न झालेलं आहे. तर खूपच छान सांस्कृतिक कार्यक्रम झालेला आहे. आपण पुढील कार्यक्रमाकडे वाटचाल करणार आहोत. तो म्हणजे तो कार्यक्रम जो आहे तो म्हणजे आपला स्टेज फंक्शनचा. तर एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा सगळ्या मुलींसाठी. खूप छान झाला कार्यक्रम मुलींना. शालेय समितीच्या सर्व मान्यवर पदाधिकाऱ्यांना मी विनंती करते की त्यांनी आदरणीय अतिथींना व्यासपीठावर आमंत्रित करावे. जयेशबाई, भरतबाई. तसेच आजच्या सत्कार मूर्ती वर्षाताई आणि विद्याताई यांनी सुद्धा स्टेजवर यावे असं मी त्यांना विनंती करते. सर्व मान्यवर अतिथी तसेच पदाधिकारी आसनस्थ झालेले आहेत. शालेय समितीचे सेक्रेटरी माननीय श्री हरीश शाह यांना मी विनंती करते की त्यांनी सन्माननीय अतिथींचे स्वागत व परिचय करून द्यावा. आज का वार्षिक समारंभ में आप सबका स्वागत है. आज के माननीय प्रमुख पहुण्या श्रीमती डॉक्टर स्मिता सोमणे का खूब दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूँ. मित्रों, आज का ये जो मौका मुझे मिला है कि अभी अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे गया और मैडम ने हमारी स्कूल की डायरेक्टर वर्षा को बुला के उसका सम्मान किया. इसके लिए मैं खूब खूब दिल से आभार करता हूँ. और जो पोजीशन पे है मैडम जीएसटी कमिश्नर, आज पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन जो हो रहा है और बॉम्बे के एरिया के कमिश्नर है वो और हमारे बीच आई है, तो उनका स्वागत करने में मेरे को खूब खूब आनंद होता है. अगर उनका मैं परिचय करने जाऊं तो बहुत लंबा समय लगेगा, मगर शॉर्टली एंड स्वीटली कहता हूं. उनका शिक्षण एजुकेशन एमएससी, बीसीए, एलएलबी, एलएलएम, एमए सोशल सर्विस, एमए और एक स्पेशल सब्जेक्ट है उनका, बोलो क्या होगा, योगा. योगा में मास्टरी की है, डॉक्टरेट किया है. और मैं बताते कि खुश हूं कि उन्होंने कुंडलिनी का ध्यान भी इंदोर येथून केलेला आहे. उन्होंने 34th मैराथन में भाग लिया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्ये गिनीज बुक में भी उनका नाम आया है. और सबसे खुशी की बात तो ये है कि स्मिता ताई अपने यहाँ पहले भी 2-3 बार आ चुकी है.
और उन्होंने सब एक्टिविटीज़ लिया, देखा और सराहा। तो ऐसे मेहमान का स्वागत करने के मेरे को खूब खूब आनंद होता है। स्मिता ताई आप आए, हमारा समारंभ को सज्ज किया, इसके लिए खूब खूब आभार, बहुत बहुत आभार। थँक यू। मी संगीताताईंना विनंती करते की शाळेच्या वतीने प्रेमाचे प्रतीक म्हणून एक रोप आहे ते घेऊन यावे। मी हरीशभाईंना विनंती करते की हे रोप त्यांनी सन्माननीय पाहुण्यांना द्यावे। शाळांचा आवाज कमी पडतो। आता सुरू होणार आहे जो आपला मुख्य कार्यक्रम आहे, तो म्हणजे बक्षीस समारंभाचा। तर बक्षीस वितरण समारंभासाठी मी पुढील सूत्रे स्वप्नाताईंकडे देते। धन्यवाद। DRA के प्रेसिडेंट श्री अमृत भाई आए हैं, उनका दिल से स्वागत करते हैं। मी सुरेखाताईंना सांगते की त्यांनी एक पुष्पगुच्छ आपल्या अमृतबाईंना द्यावे, त्यासाठी वर घेऊन यायचं। मी हरीशबाईंना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ अमृतबाईंना द्यायचं। अमृतबाईंचं शाळेच्या वतीने खूप खूप स्वागत आहे। आता यापुढील कार्यक्रमाची सूत्र स्वप्नाताई सांभाळतील। धन्यवाद तन्वीताई। आता बक्षीसपात्र मुलींमध्ये येत आहे। प्रथम आहे कुमारी सोमय्या मान बहादूर सिंग, त्यांना घेऊन येत आहे ललिताताई। स्मिताताईंना मी विनंती करते त्यांनी ते बक्षीस द्यावं। पुढील मुलगी आहे साक्षी प्रजापती, तिला घेऊन येत आहेत मनीषाताई भोसले। स्मिताताई त्यांना पुरस्कृत करतील। पुढील मुलगी आहे शिवांगी शेषनाथ पाल, तिला घेऊन येत आहेत छायाताई। स्मिताताईंना मी विनंती करते त्यांनी तिलाही बक्षीस द्यावं। मुलींनो टाळ्यांचा आवाज कमी पडतोय। पुढील मुलगी येत आहे नूर फातिमा मोहम्मद इकलाक शेख, तिला हेमाताई घेऊन येत आहे आणि अमृतबाई जे आहेत त्यांच्या हस्ते तिला बक्षीस देत आहेत। मुलींना अमृतबाई देत आहेत नूर फातिमाला। पुढील मुलगी आहे भक्ती पप्पू पाटील, तिला घेऊन येत आहेत अनिताताई। जयेशबाईंना मी विनंती करते भक्ती पाटील हिला त्यांनी बक्षीस द्यावं। मनीषाताई जयेशबाई तर्फे तिला बक्षीस देण्यात येत आहे। पुढची मुलगी आहे शलाका लक्ष्मण शिवणे, तिला घेऊन येत आहेत मनीषाताई पाटील। हरीशबाईंना मी विनंती करते त्यांनी बक्षीस द्यावं। मुलींनो शलाकाला आता हरेशबाई देत आहेत बक्षीस। पुढची मुलगी आहे अलिशबा रियाज अन्सारी, मी विनंती करते आरतीताईंना त्यांनी घेऊन यावं। भरतबाईंना मी विनंती करते भरतबाई प्लीज अलिशबाला बक्षीस द्यावं। अलिशबाला घेऊन येतात आरतीताई।
पुढची मुलगी आहे सानिया अब्दुल रजाक शेख. माधुरीताईंना मी विनंती करते तिने घेऊन यावं. वर्षाताई प्लीज, वर्षाताईंना मी विनंती करते. मुलींनो टाळ्यांचा आवाज कमी पडतोय. पुढची मुलगी आहे हर्षिका निलेश गंगावणे. सुवर्णाताईंना मी विनंती करते त्यांनी घेऊन यायचे मुलीला. विद्याताईंच्या हस्ते तिला बक्षीस देण्यात यावं. पुढची मुलगी आहे श्रद्धा राजू हजारे. जयश्रीताईंना विनंती करते त्यांनी घेऊन यायचंय मुलीला. अमृतताईंना मी विनंती करते प्लीज तिला जरा बक्षीस द्यायचे. पुढची मुलगी आहे शहनाज शेख. स्मिताताईंना मी विनंती करते त्यांनी घेऊन यायचे मुलीला. आणि स्मिताताईंना मी विनंती करते त्यांनी मुलीला बक्षीस द्यावं प्लीज. पुढची मुलगी आहे इयत्ता 1ली ते 10वीतून गुणी विद्यार्थिनी म्हणून धनश्री विजय महादेव हिची निवड करण्यात आलेली आहे. मी श्रद्धा मॅडमना विनंती करते प्लीज त्यांनी आमच्या या 1ली ते 10वीतून निवडण्यात आलेल्या धनश्री विजय महादेव या विद्यार्थिनीचा सन्मान करावा. वेळेअभावी सर्व देणगीदारांची नावे घेणे शक्य नाही, त्याबद्दल क्षमस्व. परंतु आपण देणगी स्वरूपात केलेल्या अभिनंदनाबद्दल आम्ही आभारी आहोत. मी प्रेरणाताईंना विनंती करते की त्यांनी स्टेजवर यायचं. तसंच श्रद्धाताईंना सुद्धा एक खुर्ची द्यावी. त्याही स्टेजवर बसतायत. श्रद्धाताई. आता आपल्या मुली कराटेचे प्रशिक्षण घेतात आणि आपल्या विजय सरांना मी विनंती करते की प्लीज त्यांनी स्टेजवर स्थानापन्न व्हावं. आपल्या मुली कराटेचेही प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यातील बऱ्याच मुलींना परीक्षेत सर्वोत्तम गुणही मिळालेले आहेत. त्यातील काही मुलींचे आपण कौतुक करीत आहोत. प्रथम मी बोलावते कुमारी प्रिया गुप्ता. सेजलताई प्लीज प्रिया गुप्ताला घेऊन या. स्मिताताईंच्या हस्ते आपण तिचं कौतुक करत आहोत, सत्कार करत आहोत. टाळ्यांचा आवाज कमी येतोय. टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत. आमच्या मुलींचं कौतुक करण्यासाठी आपण सगळे जमलेलो आहोत. कराटेमध्ये उत्तमरित्या पुढची विद्यार्थिनी आहे कुमारी आरती मेढे. तिला घेऊन येत आहेत भारतीताई. पुढील बक्षिसांसाठी मी प्रेरणा मॅडमना विनंती करते. पुढच्या बक्षिसासाठी
प्रतीक्षा कदम, कुमारी प्रतीक्षा कदम हिला घेऊन येत आहेत उमाताई. प्रेरणा बाबी, माननीय मुख्याध्यापिका तन्वीताई यांना विनंती करते की यापुढील कार्यक्रमाची सूत्रे त्यांनी घ्यावीत. त्यापूर्वी विजय सर आपल्याशी थोडासा संवाद साधू इच्छित आहेत. आता इकडे आपल्याला ज्या मुलींना जे पुरस्कार दिले गेले आहेत ते कराटे क्षेत्रामध्ये वार्षिक आम्ही वर्षभर मुलींना आम्ही जज करतो. नुसतं त्यांना फक्त पुरस्कार दिले गेले नाहीत, पण आम्ही प्रॉपर डिसिजन घेतले आहेत की मुलगी सकाळपासून संध्याकाळ किंवा पुरा वर्षभर जे प्रॅक्टिस करते किंवा डिसिप्लिन कसं असतं त्याच्यामध्ये या लोकांनी आपलं कर्तृत्व करून दाखवलं आहे. त्याच्यामध्ये प्रिया ही मल्टीटास्किंग म्हटलं तर ती सगळ्यामध्ये क्षेत्रामध्ये ती पुढे असते आणि सगळ्या कामगिरीमध्ये हे करते. म्हणून आपल्या कराटेच्या माध्यमातून आपल्या क्लासेसतर्फे तिला तो अवॉर्ड दिला गेला. त्याच्यानंतर बेस्ट ॲक्टिव्ह स्टुडंट आम्ही आरती मेडेला दिलं आहे, कारण ती कुठल्याही ह्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस करताना कधी मागे राहिली नाही. सरळ आम्हाला बोलली की सर मी करायला तयार आहे, करायला ॲक्टिव्ह म्हणजे कुठल्याही हे करायला प्रॅक्टिस सांगितली, ट्रेनिंग सांगितलं तिथे म्हणून तिला पुरा याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह स्टुडंट म्हणून तिला दिलं गेलं आहे. आणि सगळ्यात बेस्ट डिसिप्लिन स्टुडंट म्हणजे प्रतीक्षाने मॅरेथॉन असू दे, आपलं कराटे क्षेत्र असू दे, आमचा गोलबॉल असू दे, गोलबॉलमध्ये सगळ्यामध्ये ती अव्वल आली आहे. म्हणून तिला आणि ती बेस्ट डिसिप्लिन स्टुडंट आहे, खूप प्रामाणिक मुलगी आहे, तिने स्वतः कर्तृत्व करून दाखवलं आहे म्हणून तिला हा एवढा मोठा अवॉर्ड दिला गेला आहे. धन्यवाद. थँक्यू विजय सर. मी आपले जे प्रमुख अतिथी आहेत स्मिताताई त्यांना त्यांचे मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करते. नमस्कार. श्रीमती कमला मेहता शाळेतील सचिव सेक्रेटरी, हरीश शहाजी, आपका नाम क्या है, अमृत भाई जी और आणि बाकी सर्व विश्वस्त मंडळ, डायरेक्टर वर्षा जाधव, सर्व शिक्षकगण, सर्व विद्यार्थिनी, मला अभिमान वाटावे अशा प्रत्येकजणी, त्यांचे पालक आणि वर्गणीदार आणि इतर मदत आणि हितचिंतक, यंदा पहिल्यांदा म्हणजे आज मला खूप आनंद होतोय, कारण मुली या नुसत्या साध्या नाही आहेत. मी मध्ये एक व्हिडिओ पाहिलेला आणि त्यात चीनमधले लहान मुलं कसं सगळं करतात असं दाखवलेलं. तर मी म्हणालेलं आहे की असं भारतात झालं तर. पण आज मला इकडे आल्यानंतर तो खरोखर आनंद मिळाला, कारण या मुलींना सर्व येतं, स्वयंपाक करता येतो, दळण दळता येतं, लहानपणापासून तांदूळ पकडता येतात, गाणं गाता येतं, कराटे खेळता येतं. कराटेत तर मला म्हणजे या विजय सरांचे तर खरोखर कौतुक, आणि त्या बाई आलेल्या, मॅडम आलेल्या त्यांचे, कारण कुठलाही खेळ खेळून घेणं हे फार कठीण असतं. नंतर मल्लखांब करतात, मल्लखांबच्या ज्या बाई आलेल्या त्या, तर इतकं सोपं या गोष्टी नाही आहे, एका दिवसात होत नाही. आणि त्यासाठी एक तपश्चर्या, नुसती मेहनत नाही तर तपश्चर्या आवश्यक असते. कारण मल्लखांब आपण साध्या मुलांना जरी शिकवला तरी येत नाही, पण या शाळेतील मुलं इतका सुंदर करतात. कोणी पद्मासन घातलं, त्या कोमलनी 3 स्टेजमध्ये उभं राहिलं, तर मला म्हणजे खरोखर कौतुक वाटतं. आत्ताच यांनी सांगितलं की वर्षाताईंना आम्ही वुमन अकम्प्लिशमेंट अवॉर्ड यावर्षीचा दिला, वुमन ऑफ द इयर 2025. आमचं डिपार्टमेंट जरी मोठं असलं, GST तरी GST म्हणजे काय, तुम्हीच सगळे आहात, तुम्ही सगळे भरतात त्यालाच GST म्हणतात.
बरोबर की नाही? तुम्ही जो टॅक्स भरता त्यातूनच आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार निघतात आणि आम्ही म्हणून हा म्हणजे तुमच्यामुळे आम्ही आहोत. ठीक आहे. तर या सरकारी कामात काम करताना ज्या फायली येतात, कुठली फाईल येते आणि फाईलीवर आम्हाला सही करावी लागते, डिसिजन घ्यावं लागतं, तरीसुद्धा आम्ही नेहमी काय म्हणतो, आम्हाला खूप स्ट्रेस येतो, खूप आम्हाला टेन्शन येतं, कसं काय डिसिजन घ्यायचं. पण इकडे तर प्रत्येक मुलगी ही लाईव्ह फाईल आहे आणि तिला घडवायचं आहे. हे तर त्याच्यापेक्षाही म्हणजे अत्यंत कठीण काम आहे. आम्ही तर नुसत्या कागदाच्या फाईली बघतो, अर्थात त्याच्या पलीकडेही माणूस असतो, त्याचा उद्योग असतो. पण इकडे तर काय आहे, लाईव्ह फाईल आहे. ती मुलगी लहान असताना येते, मग तिला घडवायचं, तिला सर्व शिकवायचं. आणि प्राजक्ता पाटील यांच्या संस्थेची एक IAS विद्यार्थिनीसुद्धा झालेली आहे, आपल्याला कदाचित माहिती असेल. तर त्यामुळे मला बोलवलं वर्षाताईंनी, तर मला खूप अभिमान वाटला. आणि असं काही नाही आहे, कारण अशा ठिकाणी येणं हे मला नेहमीच आवडतं. या सर्व मुलींना मला थोडासा संदेश द्यायचा आहे. एक मोठी चांगली कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहर से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अडथळे हे सगळ्यांनाच येतात आयुष्यात, अनेकही अडथळे येतील. तुम्हाला नाकारणारी लोक मिळतील, तुम्हाला स्वीकारणारही लोक मिळतील. पण या सगळ्याचा जास्त मनावर विचार न करता आपल्या प्रगतीपथावर चालत राहायचं. अटलजींची सगळ्यात सुंदर कविता आहे, अग्निपथ अग्निपथ, तू इधर न देख तो उधर न देख, आगे देख अग्निपथ अग्निपथ. तसं या सगळ्या येणाऱ्या अडचणींवर मात करून मला नक्की माहिती आहे की तुम्ही सगळ्या सुंदर पुढे काहीतरी करणार आहात. कारण तुम्हाला घडवणारे सर्व जे टीचर आहेत, त्या सगळ्या टीचरना माझ्या सरकारी युनिफॉर्मच्या भाषेत म्हणायचं झालं तर सॅल्यूट्स. खूप खूप थँक्यू. कारण या शिक्षकांचं काम फार मोठं आहे. त्या मुलींना ज्या पद्धतीने आणलं, त्यांच्याकडनं नृत्य करून घेणं, त्यांच्याकडून गाणं गाऊन गेलं आणि या सगळ्याला साथ देणारं तुमचं विश्वस्त मंडळ आहे. आत्ताच ते सांगत होते, आम्ही सगळ्या मुलींना सुंदर ड्रेस शिवले. मला इतका आनंद झाला की या मुलीं आता ज्या गात होत्या त्यांचाही आवाज किती सुंदर आहे. प्रत्येकीच्या गळ्यात कोकिळा बसलेली आहे. आणि या सगळ्याला प्रेरणा देणारे, प्रोत्साहन देणारे हे विश्वस्त मंडळ आहे. आणि म्हणूनच कदाचित मला वाटतं कमलाबाई मेहता, मी अनेक ठिकाणी जाते पण अशी इन्स्टिट्यूट मला आजपर्यंत कधी बघायला मिळाली नाही. तर तुम्ही तुमच्या या पदप्रथावर अशाच चालत राहा, असेच पुढे राहा. आणि आत्ताच मी म्हणाले तसं आयुष्य हे सरळ नसतं. आयुष्य हा ऊन सावल्यांचा खेळ असतो. वादळं आलं तरी मुलींनो घाबरू नका, पाऊस पडला तरी भिजू नका, ओले चिंब होऊन थांबू नका, थंडी वाजली तरी त्या थंडीला सुद्धा कुठेतरी उन्हाचा एखादा तिरपा मिळेल आणि पुढे तुमचा मार्ग तुम्हाला मिळेल. अशाच तुम्ही चालत राहा म्हणत नाही, धावत राहा. आणि तुमच्यातलीच एक जी प्राजक्ता पाटील आहे तशाच तुम्ही कोणीतरी व्हाल अशी शुभेच्छा मी व्यक्त करते. आणि धन्यवाद. धन्यवाद स्मिताताई, तुमचं हे अमूल्य मार्गदर्शन मुलींना खरंच उपयुक्त आहे. खूप खूप आभार आपले. आता पुढील कार्यक्रम जो आहे तो आपला सन 2024 आणि 25 या शैक्षणिक वर्षात सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा आपण इथे सन्मान करणार आहोत. पहिल्या ज्या सत्कार मूर्ती आहेत त्या आपल्या सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. आपल्या वर्षाताई यांचा आपण इथे सत्कार करत आहोत.
मी स्मिताताईंना विनंती करते की त्यांनी सत्कार करायचा आहे. संगीताताईंनी वर घेऊन यायचं आहे. आपण वर्षाताईंना पुष्पगुच्छ, गजरा, साडी, श्रीफळ आणि भेटवस्तू देऊन त्यांचा सत्कार करत आहोत. वर्षाताई या 13 जून 95 पासून आपल्या शाळेत कार्यरत आहेत. विशेष शिक्षिका या पदावर त्या कार्य करत होत्या. तसंच मार्च 2017 पासून त्या आत्तापर्यंत म्हणजे जवळपास 31 जुलै 2024 पर्यंत मुख्याध्यापिका या पदाचा त्यांनी कार्यभार सांभाळला आणि आता त्या 31 जुलैपासून मुख्याध्यापिका या पदावरून निवृत्त झालेल्या आहेत. तर त्यांचा इथे आपण सत्कार करीत आहोत. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. मी विद्यार्थ्यांच्या मिस्टरांना स्टेजवर येण्यासाठी आमंत्रित करते. विद्याताई या दुसऱ्या आपल्या सत्कार मूर्ती आहेत. त्यांचा सन्मान हरेशबाई करणार आहेत आणि जयेशबाईंना मी विनंती करते त्यांनी विद्याताईंचा सत्कार करायचा आहे. विद्याताईंना सुद्धा आपण पुष्पगुच्छ, गजरा, साडी, श्रीफळ आणि भेटवस्तू देत आहोत. विद्याताई या आपल्या शाळेमध्ये 5 डिसेंबर 94 पासून हस्तकला शिक्षिका या पदावर कार्यरत आहेत. सन 2024 पासून आत्तापर्यंत मुलींना त्यांनी शारीरिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण त्या देत आहेत. तर मैदानी खेळ, कवायती, योग अभ्यास, रोप मलखांब, स्विमिंग या प्रशिक्षणाद्वारे मुलींचा सर्वांगीण विकास त्यांनी साधला. 31 जानेवारी 2025 या दिवशी त्या आपल्या कार्यातून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. आता तिसरे जे आपले उत्सव मूर्ती होते ते आहेत दयानंद दादा. पण दयानंद दादा हे काही कारणास्तव येऊ शकले नाही, ते गावी गेलेत. त्यामुळे ते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाही. आता मी श्रद्धाताईंना विनंती करते की त्यांनी आपल्या मुलींसाठी आणि आपल्यासाठी एक सुंदरसे गाणे म्हणावे. सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं श्रद्धा शेखरानी गायिका हूँ, स्वरकार, संगीतकार और भगवान की बहुत कृपा रही है मुझ पर. संगीत का वरदान दिया है माँ सरस्वती. और मैं श्रीमती कमला मेहता स्कूल जो है, जो अपनी बच्चियाँ हैं, उन सबको मैं सरस्वती पुत्रियाँ कहती हूँ. सरस्वती की पुत्री बेटियाँ हैं और ये विद्या मंदिर है. और जयेश भाई ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया. आप सभी ने दर्शाने, आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ. और मुझे याद किया यहाँ पर. इतना अच्छा कार्यक्रम रहा. बहुत बच्चियों ने बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इतना अच्छा प्रदर्शन किया. तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. ज़्यादा बोलूँगी नहीं. और एक मेरा बहुत ही खास है जो गुरु स्तुति है, वो मैं आप सबको सुनाती हूँ. ये आप सबकी भी प्रिय है. जिन जिन को आता है सब साथ में गुनगुनाएंगे. ठीक है. ओंकार स्वरूपा ओंकार
आपण शाळेच्या वतीने श्रद्धाताईंना आपण एक पुष्पगुच्छ देऊया. पुष्पगुच्छ घेऊन यायचं बाकीताई. श्रद्धाताई आपल्या म्हणजे थोडं सिक्रेट आहे. आपला जो कार्यक्रम आहे पुढचा त्यासाठी श्रद्धाताईंचं खूप अमूल्य योगदान मिळणार आहे. आपण श्रद्धाताईंना स्मिताताईंच्या वतीने पुष्पगुच्छ देत आहोत. स्मिताताईंना विनंती करते की त्यांनी श्रद्धाताईंना पुष्पगुच्छ द्या. सुरेखाताईंनी पुष्पगुच्छ घेऊन यायचे. विजय सरांना सुद्धा आपण शाळेच्या वतीने पुष्पगुच्छ देतोय. विजय सरांची कामगिरी सतत असतेच. आपल्याला खूप सहकार्य करतात. नेहमी कधीही फोन केला तरी सर इथे येतात शाळेसाठी कोणत्याही वेळेत. त्यामुळे मी हरेशबाईंना विनंती करते की भरतबाईंना विनंती करते की शाळेच्या वतीने त्यांना पुष्पगुच्छ द्यावा. मुली आमच्या कराट्याचा उपयोग दैनंदिन जीवनात पण करतायत. सरांनी खूप त्यांना छान प्रशिक्षण दिलेलं आहे. त्यामुळे सरांचे खूप खूप आभार. टाळ्यांचा आवाज येत नाहीये. भूक लागली मला कळतंय. मी वर्षाताईंना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावे. वर्षाताई स्टेजवर येत आहेत. आदरणीय व्यासपीठ आणि व्यासपीठावर बसलेले सगळे मान्यवर त्यांना माझा नमस्कार. नमस्कार. थोडासा आवाज बसलाय माझा. मी जेव्हा इथे लागले 1994 मध्ये तो दिवस पहिला. त्यानंतर जेव्हा रिटर्न झाले तो दिवस दुसरा आणि पुन्हा व्यासपीठावर माझं सन्मानित करते मला तो दिवस तिसरा. हा प्रवास फार मोठा आहे. 30 वर्ष सर्व्हिस माझी झाली. त्याच्यामध्ये बरेच अनुभव आले. वाईट चांगले पण चांगली गाठीशी आहे. वाईट सोडून दिले पण आताच हळूही होऊन गेली.
त्यामुळे वाईट अनुभव काही आलेले नाही शिकत. मुलीकडून बरंच काही काही शिकायला मिळालं, पॅरेंट्सकडून खूप काही शिकायला मिळालं आणि माझा स्टाफ सुद्धा तेवढाच आहे. जेव्हा मी या शाळेत लागले तर मी विद्यार्थी आणि आपल्या मनुष्यते आम्ही एकत्रित लागलो. मनुष्यते म्हणजे आता ज्या पहिली अच्या शिक्षिका आहेत, आता विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला, त्या विद्यार्थी आणि मी 94ला आम्ही जेव्हा इथे एकत्रित आलो तेव्हा इंटरव्ह्यू झाला आमचा. बऱ्याच जणी आम्ही होते इथे. कोणाचा नंबर लागेल याचं काही खात्री नव्हती. धाकधूक होती मनामध्ये, एवढी मोठी शाळा आहे सुंदर आणि अशा प्रकारची शाळा असते हे आम्हाला माहीत नव्हतं. दिव्यांगांसाठी शाळा असते हे खरंच मला माहिती नव्हतं. त्याच्या आधी मी LIC मध्ये जॉब करत होते. पण तिथून जेव्हा इथे आले इंटरव्ह्यू झाला माझा, हंसाबेने इंटरव्ह्यू घेतला. हंसाबेन म्हणजे आपल्या चेअरपर्सन ज्या आज काही कारणास्तव येऊ शकला नाही आहे आणि नमाताईने माझा इंटरव्ह्यू घेतला. त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यू पास झालो आम्ही. म्हणता म्हणता इतकी सर्व्हिस झाली 30 वर्ष. पण मागे वळून बघितलं तर वाटतही नाही की इतकी पटकन भरकन वर्ष गेली. त्याच्यानंतर माझ्यावर विश्वास टाकून माझ्या विश्वासाने मला पुढे आणखी प्रमोट केलं. त्यांनी जो विश्वास माझ्यावर ठेवलेला आहे त्या विश्वासास मी पात्र होण्याचा बरोबरी प्रयत्न केलेला आहे. जास्त काही बोलू शकत नाही, एवढा प्रवास फार मोठा आहे, पण एवढंच बोलून धन्यवाद देतो. धन्यवाद वर्षाली. आता मी विद्यार्थ्यांना विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. इथे व्यासपीठावर बसलेल्या सर्व सन्मानित पाहुण्यांना माझा नमस्कार आणि इथे जो सगळा पालकवर्ग बसलेला आहे त्यांनासुद्धा माझा नमस्कार. त्याच्यानंतर इथे माझ्या काही विद्यार्थिनी सगळ्या बसलेल्या आहेत. खरं तर त्या विद्यार्थिनी नाहीच आहेत, त्या खरं तर माझ्या गुरु आहेत. आणि सर हे खरं तर एक गुरुकुल आहे आणि ह्यांना शिकवता शिकवता खरं तर मीच ह्यांच्याकडून काहीतरी शिकलेलं आहे आणि शिकतच गेलेले आहे. म्हणजे कसं त्यांची सहनशीलता, त्यांचा प्रेमळ स्वभाव, एकमेकींना समजून घेणं आणि दुसरं म्हणजे एवढ्या छोट्या छोट्या मुली ज्या म्हणजे शाळेत राहतात आणि म्हणजे त्यांचं ते राहणं म्हणजे कसं आईवडिलांना सोडून वगैरे ते म्हणजे त्यांच्याकडून खरंच काही खूप शिकण्यासारखं आहे आणि मी शिकत गेलेली आहे त्यांच्याकडून. मला असं वाटतं माझं तर हे सगळे माझे गुरु आहेत आणि ह्या गुरूंकडून माझं शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे आज आणि मी आता घरी निघालेली आहे. मला खरं तर असं वाटतं आणि खरंच ह्या माझ्या गुरुरूपी ज्या माझ्या विद्यार्थिनी आहेत त्यांनी ना असंच खूप छान शिकून अगदी असं उंच शिखरावरती जावं की आम्हाला असं वाटावं की नाही बघा ही माझी विद्यार्थिनी आहे आणि ही खूप आता उच्च म्हणजे पदावरती आता बसले आहे ती. बस मला असंच वाटतं की ह्यांनी पुढील आयुष्यामध्ये त्यांनी खूप छान शिकावं आणि उंच असं पदावरती वगैरे जाऊन बसावं जेणेकरून आम्हाला खूप असा अभिमान वाटेल की आमची विद्यार्थिनी आहे. बस मी एवढंच बोलू इच्छिते. थँक्यू. थँक्यू विद्याताई. तुमच्या दोघींनाही मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते की त्यांचे पुढील आयुष्य हे निरामय, आनंदी आणि आरोग्यपूर्ण जावं, समृद्धीचं जावं. धन्यवाद. आता आपण अमृतबाईंना मी विनंती करते की त्यांनी त्यांचे 2 शब्द व्यक्त करावे. नमस्कार. विशेषकर पहले तो मैं यहाँ की मैनेजिंग कमेटी जिन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. इसके पश्चात मैंने जो यहाँ पर डिसिप्लिन और बच्चों का जो कार्यक्रम देखा उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ. इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान बच्चों के साथ साथ जो यहाँ का स्टाफ, यहाँ के टीचर्स ने जो इस पर मेहनत की होगी उसका मैं कुछ शब्दों में कह नहीं सकता, क्योंकि पिछले मैं 20 साल से मैं भी अंधशाला से जुड़ा हुआ हूँ और 2 जगह पे मैं काम करता हूँ, वर्ली और कॉटन ग्रीन में. तो मैं जानता हूँ कि ऐसी संस्थाओं को चलाने में स्टाफ और टीचर्स का विशेषकर यहाँ, बिकॉज यहाँ स्कूल भी साथ में है. हमारे वहाँ स्कूल नहीं है लेकिन ट्रेनिंग सेंटर्स है. तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके कार्य की रीति बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू. थँक्यू सर. आता या कार्यक्रमाचा समारोप होणार आहे तो म्हणजे आभार प्रदर्शनाने.
कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले प्रमुख अतिथी सन्माननीय श्रीमती डॉक्टर स्मिता सोमाणे यांना थोडं दुसरीकडे मीटिंग असल्यामुळे जावं लागलेलं आहे, तर पण त्यांनी आपला जो बहुमूल्य वेळ शाळेसाठी दिला त्यासाठी शाळेच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानते. आपले जे देणगीदार आहेत त्यापैकी आता उमा जयंतीलाल गोईल आणि दमयंती दामजी जनसाली या इथे उपस्थित आहेत. त्यांनी आपल्या शाळेला कालच 5-5 लाखाची देणगी दिलेली आहे, म्हणजे एकूण 10 लाखाची देणगी दिली. त्यात 2 लाख हे इमारत निधी, 1 लाख मेडिकल फंड, 1 लाख प्राईज फंड आणि 50-50 हजार इक्विपमेंट आणि कॉर्पस फंडसाठी त्यांनी दिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे 5-5 लाख या दोघींनी आपल्या शाळेला अशी 10 लाखाची देणगी, तसेच मागील महिन्यामध्ये 2 मुलींना त्यांनी स्पॉन्सरसुद्धा केलेले आहे. तर मी शाळेच्या वतीने त्यांचे आभार मानते. त्यांना फुलाची पाकळी म्हणून एक पुष्पगुच्छ द्यावं अशी मी सुरेखाताईंना विनंती करते. उमाताईंना आपण आधी पुष्पगुच्छ देतोय. टाळ्या वाजवायच्या मुलींना. बंधू सुद्धा आलेले आहेत, मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी पुढे यावे. दमयंती ताई आहेत, त्यांना आपण आता पुष्पगुच्छ देतोय. उनके भाई है, उन्होंने भी आगे आ जाइए. त्यांना सुद्धा आपण पुष्पगुच्छ देतोय शाळेच्या वतीने. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सतत शाळेतील विविध उपक्रमांसाठी भरभक्कम पाठिंबा देणारे असे आपले देणगीदार, मुलींना बक्षिसाचा आनंद देणारे देणगीदार, वाचक वर्ग आणि इतर उपस्थित पाहुणे यांचे आभार. श्री भावेशभाई जे विनामूल्य साऊंड सिस्टीम देतात, व्हिडिओ शूटिंग व फोटोद्वारे आपल्या कार्यक्रमाच्या आठवणी साठवणारे श्री नरेशभाई जुमानी, तसेच आजचा जो खाऊ आहे आणि कोल्ड्रिंक आहे ज्यांच्याकडून आपल्याला आले आहे त्या श्रीमती मनोरमा झवेरी आणि हरिओम यांचे मी आपल्या शाळेच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानते. आपले सर्वांचे लाडके जयेशभाई आणि प्रेरणा भाभी यांच्याकडूनही आपल्याला खाऊ आलेला आहे, तर त्यांचे सुद्धा मी आभार मानते. सर्व माझ्या सहकारी वर्गाचे, उपस्थित विद्यार्थिनी आणि त्या पालकांचे ही खूप खूप आभार. अनवधानाने कोणाचे आभार मानायचे राहिले असल्यास मी त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करते. आणि हा आपला आजचा कार्यक्रम बक्षीस समारंभाचा इथे संपन्न झाला असे जाहीर करते. आणि तुम्हाला जो खाऊ आहे त्याचा अल्पोपहाराचा आनंद सर्वांनी घ्यायचा आहे. त्यामध्ये तुम्हाला ज्यांनी ढोकळा, त्यानंतर आहे वेफर्स आणि समोसा एवनचा, कोल्ड्रिंक, इटालियन पॅटीस आणि त्याचबरोबर जयेशबाईंनी दिलेला केक त्याचा आस्वाद आता सगळ्यांनी घ्यायचा आहे. पालकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी मधल्या कंपाऊंडमध्ये आपण व्यवस्था केलेली आहे आणि मी पाहुण्यांना विनंती करते की त्यांनी टीचर्स रूममध्ये यायचं अल्पोपहारासाठी. धन्यवाद. इथेच आपला कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करते.